श्रीशैलवं संजनितातनसिंहसूरे पादाम्बुजप्रणयनं तद्वाप्तमन्त्रं श्रीमन्त्रसिंहभगवतिर्वात्तबोधं श्रीदेवनाथं महात्मनाधिमीडे श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्यकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदाहृति। तत्त्वमुक्ताकलापे चतुष्पञ्चाशत्तमः श्लोकः। प्राणोक्षं प्राणशब्दात् उपकरणतया क्षेत्रिणश्चेत्युक्तं शब्दैक्यं ह्यैकजात्यं विभिचरति न च प्राणताक्षेषु मुख्या देहस्यानक्षभावेऽप्युपकृतिरधिका तत्समाक्षोक्त्यदृष्टिः न प्राणे सात्विकाहङ्करणविकृतिता लक्षणं तज्जितेषाम् इति। पूर्वस्मिन् श्लोके प्राणस्य वायौ अन्तर्भावः निरूपितः। अस्मिन् श्लोके प्राणस्य इन्द्रियत्वं निराक्रियते। केचन एवं वदन्ति प्राणोऽपि इन्द्रियमेव। तत्र युक्तित्रयमुच्यते। प्राणसंवादस्थले उपनिषदि इन्द्रियैः सह प्राणस्यापि पठनं विद्यते। अपि च इन्द्रियाणि यथा जीवम् उपकुर्वन्ति तथा प्राणोऽपि जीवम् उपकरोति इति कृत्वा जीवोपकरणत्वात् यथा इन्द्रियाणाम् इन्द्रियत्वं तथा प्राणस्यापि इन्द्रियत्वं भवतु इति तेषाम् आशयः। किञ्च प्राणशब्दः यथा प्राणे मुख्यप्राणे प्रयुज्यते तथा इन्द्रियेपि प्रयुज्यते। तस्मात् प्राणोऽपि इन्द्रियमेव इति तेषाम् आशयः। तस्य निराकरणं क्रियते आचार्यैः। प्राणोक्षं प्राणशब्दात् उपकरणतया क्षेत्रिणश्चेत्युक्तम् इति। प्राणः अक्षम् अर्थात् प्राणः इन्द्रियम्। कुतः? प्राणशब्दात्। यथा इन्द्रियाणां प्राणशब्देन व्यपदेशः तत्र अस्ति इति कृत्वा शब्दैक्यमस्ति इति कृत्वा शब्दैक्यात् अर्थैक्यं वक्तव्यम्। तस्मात् चक्षुरादीनां प्राणशब्देन यथा व्यपदेशः तथा मुख्यप्राणस्यापि प्राणशब्देन व्यपदेशः दृश्यते इति कृत्वा तेषाम् इन्द्रियत्वमिव प्राणस्यापि इन्द्रियत्वं वक्तव्यम् इति। क्षेत्रिणश्च उपकरणतया। क्षेत्रिणः जीवस्य उपकारकं भवति इन्द्रियं। तद्वदेव प्राणोऽपि जीवस्य उपकारकं भवति, उपकारकः भवति इति कृत्वा जीवोपकरणकत्वेन प्राणस्यापि इन्द्रियत्वं वक्तव्यम् इति। तत्र उच्यते इति चेत् अयुक्तम्। इदं तु अयुक्तम्। कुतः इत्युक्ते प्राणशब्देन इन्द्रियाणां व्यपदेशः अस्ति इति कृत्वा यथा तेषाम् इन्द्रियत्वं तथा प्राणस्यापि प्राणशब्देन व्यपदिश्यमानत्वात् इन्द्रियत्वम् इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि शब्दैक्यम् ऐकजात्यं व्यभिचरति इत्युक्ते अर्थस्य एकजातीयत्वं व्यभिचरति इति अर्थः। इत्युक्ते शब्दः एक आनुपूर्वी ऐक्यमस्ति इति कृत्वा अर्थोऽपि तथा तत् सजातीयः भवति इति वक्तुं न शक्यते। यथा गोशब्दः अस्ति। गोशब्दस्य भूमिः अर्थः, गौः अर्थः, अपि च देवाः तेपि गोशब्देन व्यपदिश्यन्ते इत्येवं रीत्या शब्दैक्यं तु आनुपूर्वी ऐक्यं तु वर्तते, परन्तु तेषाम् अर्थानाम् एकजातीयत्वं नास्ति। तद्वदेव एतेषामपि यद्यपि इन्द्रियाणां प्राणशब्देन व्यपदेशः अस्ति तथापि मुख्यप्राणेन सह तेषाम् ऐक्यम् एकजातीयत्वं न सम्भवति इति। अपि च न च प्राणता अक्षेषु मुख्या इति। अपि च इन्द्रियाणामपि यः प्राणशब्दव्यपदेशः सः मुख्यः नास्ति, मुख्यप्रयोगः नास्ति। प्राणशब्दस्य मुख्यप्राणे एव प्रयोगः मुख्यः अस्ति इति। न जीवस्य
उपकारकत्वात् इन्द्रियाणां यथा इन्द्रियत्वं तथा प्राणस्यापि जीवोपकारकत्वम् अस्ति किल तस्मात् तस्यापि इन्द्रियत्वं भवतु इति चेत् तस्य समाधानम् उच्यते। तथा सति देहस्य अनक्षभावे अपि उपकृतिरधिका तदेव उच्यते। तथा एवं स्वीक्रियते चेत् देहस्यापि जीवोपकारः अधिकः अस्ति, अत्यधिकः। एतेषामपेक्षा इन्द्रियाणामपेक्षापि देहस्य शरीरस्य अत्यधिक उपकारकत्वं जीवं प्रति अस्ति। परन्तु तेषां तु प्राणशब्देन व्यपदेशः न दृश्यते। अतः जीवोपकारकत्वात् प्राणशब्देन इन्द्रियाणां व्यपदेशः अस्ति इति कृत्वा इन्द्रियाणां यथा इन्द्रियत्वं तथा शरीरस्यापि इन्द्रियत्वं स्यात्। परन्तु शरीरस्य कुत्रापि प्राणशब्देन व्यपदेशः न दृश्यते। अतः इन्द्रियाणाम् इन्द्रियत्वे जीवोपकारकत्वं न प्रयोजकम् इति अवगम्यते। ततः सः वदति न शरीराणाम् इन्द्रियप्रयोगाभावादेव तत्र इन्द्रियत्वव्यपदेशः नास्ति इत्येव स्वीक्रियते। न तु जीवोपकारकत्वाभावात् इन्द्रियत्वाभावः, तत्र प्रयोगाभावादेव इन्द्रियत्वाभावः शरीरेषु स्वीक्रियते इति चेत् तत्र वदति तत्समाक्षोक्त्यदृष्टिः। तर्हि प्राणस्य अपि तत्समा इत्युक्ते अक्षोक्ति अदृष्टिः तद्वदेव। तर्हि एवम् उच्यते चेत् प्राणस्यापि इन्द्रियत्वव्यवहारः कुत्रापि न दृश्यते। प्राणे इन्द्रियत्वव्यवहारः कुत्रापि न दृश्यते इति हेतोः प्राणस्य इन्द्रियत्वं न सम्भवति इति। अपि च अग्रे स्वयमेव इन्द्रियत्वे किं प्रयोजकम् अथवा इन्द्रियव्यवहारे नियामकं किम् इति चेत् तत्र उच्यते न प्राणे सात्विकाहङ्करणविकृतिता लक्षणं तद्धि तेषाम् किल। इन्द्रियस्य लक्षणमेव अस्ति, किमस्ति? सात्विक अहङ्कारोत्पादकत्वं, सात्विक अहङ्कारविकृतित्वम्। सात्विक अहङ्कारेण येषाम् उत्पत्तिर्भवति तान्येव इन्द्रियाणि। तर्हि सात्विक अहङ्कारोत्पाद्यत्वम् इन्द्रियस्य लक्षणं, तच्च प्राणे नास्ति। अत्र प्राणः वायुः, स तु स्पर्शतन्मात्रात् उत्पद्यते, न तु सात्विक अहङ्कारेण उत्पद्यते इति। तस्मात् इन्द्रियलक्षणमपि प्राणे न सम्भवति इत्यस्मात् अपि कारणात् प्राणः इन्द्रियं न भवति इति अत्र निरूपितं भवति। போன ஸ்லோகத்தில் பிராணனானது வாயு தான், அது வாயுவிலே அந்தர்பாவமாகும், அது ஒரு அதிரிக்தமான ஒரு திரவியமோ பதார்த்தமோ கிடையாது அப்படின்னு நிரூபணம் பண்ணார். இப்போது இந்த ஸ்லோகத்தில் பிராணன் இந்திரியம் அல்ல அப்படின்றத நிரூபணம் பண்ணுறேன். அப்போ ஒரு சிலர் இதில் ஒரு பிரச்சனை பண்ணுறா, பிராணமும் இந்திரியம் ஆகட்டுமே. ஏன்னா ஸ்ருதியில் வந்து நிறைய இடத்துல பிராணசப்தனால இந்திரியத்துடைய விபதேசம் தெரியுது. சப்த பிராணா பிரபவந்தி அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஸ்ருதி வாக்கியங்கள்லாம் இருக்குது. அதே மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் பிராண பிரகரணம் சம்பாதம்லாம் வருதோ அந்த இடத்துலலாம் இந்திரியங்களோடு சேர்த்து பிராணம், முக்கிய பிராணம் அதுவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனால அப்போது பிராணன்ற சப்தமும் இருக்கிறதுனால பிராணனும் முக்கிய பிராணனும் இந்திரியமாகட்டும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. அதுவும் இல்லாத இந்திரியங்கள் எப்படி ஆனால் ஜீவனுக்கு உபகாரமாக ஆறுதோ அதே மாதிரி உபகரணமாக ஆறுதோ அதே மாதிரி பிராணனும் ஜீவனுக்கு உபகரணமாக இருக்கிறதுனால
பிராணனும் இந்திரியமாக எடுத்துக்கலாமே அப்படின்னு அவ கேள்வி. அதுக்கு சமாதானம் சேர்க்கிறேன். பிராணனானது இந்திரியமாக எடுக்க முடியாது. பிராண சப்தம் இருக்கிறது கொண்டு பிராணனும் இந்திரியம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா சப்தம் ஒன்றா இருக்கிறதுனாலேயே அர்த்தமும் ஒன்றா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதை சேர்ந்ததாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதை சார்ந்தே அர்த்தம் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இப்போ கோ சப்தம் இருக்கு. கோ சப்தத்தினால பூமியை சொல்லலாம், பசு மாடு சொல்லலாம். அதே மாதிரி தேவர்களை சொல்றது அந்த சப்தம். ஆணுபூரி கௌன்றது தான் எல்லா இடத்துலையுமே உபயோகப்படுத்துறது சப்தம். ஆனால் அர்த்தமானது வேற வேறையா இருக்கு. அதெல்லாம் ஒரே ஜாதியை சேர்ந்த அர்த்தமாக சொல்ல முடியாது. அது எப்படி சொல்ல முடியாதோ அதே மாதிரி இங்கேயும் சப்தம் ஒன்றா இருக்கிறதுனால மற்ற இந்திரியங்கள்லாம் இந்திரியத்துவம் ஒத்துக்கிறா போல, சக்ஷுராதி இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் இந்திரியத்துவம் ஒத்துக்கிறா போல பிராணனுக்கும் இந்திரியத்துவம் சப்தம் ஒன்றுன்றதுனால ஒத்துக்க முடியாது. இது ஒன்று. அடுத்து நச்ச பிராணத்தை அக்ஷேஷம். இந்த பிராணன்ற சப்தமானது இந்திரியத்தில் பிரயோகம் பண்ணுறது அது முக்கிய பிரயோகம் கிடையாது. அது கவுன பிரயோகம் இல்லைனா லாட்சணிக பிரயோகம்னு வச்சுக்கோங்க. அதனால முக்கிய பிரயோகமும் கிடையாது. பிராணன்ற சப்தம் முக்கிய பிராணன்ல தான் முக்கியமாக பிரயோகம் பண்ணப்பட்டிருக்கு. இதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒன்று சொன்னேன். இல்லை இந்திரியங்கள்லாம் எப்படி இது ஜீவனுக்கு உபகரணமாக இருக்கும், பிராணனும் உபகரணமானபடினால அதையும் இந்திரியமாக கணக்காக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. அதுதான் சொல்கிறேன். அப்படி சொன்னால் சரீரம்னு கூட தான் ரொம்ப அத்தியந்த உபகாரகமாக இருக்குது ஜீவனுக்கு. அதுக்காக சரீரத்தை இந்திரியம்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியறது இல்லை, சொல்கிறது இல்லை. அதுபோல தான் உபகாரம் பண்ணுறதுனாலே அது இந்திரியமாக ஒத்துக்கணும் அப்படின்னு நிர்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு சாய்க்கிறேன். அப்போது அதுக்கு அவ சொல்கிறா, இல்லை சரீரத்தில் இந்திரியத்துவ விவகாரம் இல்லாதனாலே அதுக்கு இந்திரியத்துவம் ஒத்துக்கிறது இல்லை. சரீரம் இந்திரியம்னு யாரும் லோகத்துலேயோ வேதத்துலையோ எங்கேயுமே பிரயோகம் பண்ணலை. அதனால் சரீரத்தை இந்திரியமாக ஒத்துக்குவாங்க. பிரயோகம் இல்லாதனாலே அது இந்திரியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் இப்போ பிராண சப்தத்துக்கு இந்திரியத்தில் பிரயோகம் இருக்கே அப்படின்னு கேள்வி. அதுக்காக பதில் சொல்கிறேன். தத் சமாக்ஷோக்திய திருஷ்டியம். அப்படி பார்த்தா பிராணனை கூட தான் யாருமே இந்திரியம்னு எங்கேயுமே சொல்லலையே. வேதத்துலேயோ லோகத்துலேயோ அந்த மாதிரி விவகாரம் இல்லையே. பிராணன் முக்கிய பிராணனை பார்த்து யாருமே இந்திரியம் அப்படின்னு யாரும் லோகத்தில் விவகாரம் பண்ணுறது இல்லையே. அது மாதிரி பண்ணுறது இல்லை. பண்ணாததுனால அந்த பிராணனும் முக்கிய பிராணனும் இந்திரியம் இல்லை அப்படின்னு நீ சொன்ன யுக்தி போலே இங்கேயும் பிராணனானது இந்திரியம் இல்லை அப்படின்னு சித்திக்கிறது அப்படின்னு சாச்சு. சரி, அதுக்கப்புறம் இந்திரியமாக இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன வேணும் ஒரு கேள்வி வருது இல்லை. அப்போ இந்திரியமாக இருக்கணும்னா என்ன வேணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு லட்சணம் சொல்கிறேன். மேலே ஜீவசரத்தில் இன்னும் விஸ்தாரமாக சொல்ல போகிறேன். சாத்விக அகங்காரத்தினால உண்டானது இந்திரியம். இப்போ இந்திரிய லட்சணம் என்ன அப்படின்னா சாத்விக அகங்கார உற்பாத்தியத்துவம். சாத்விக அகங்காரத்தினால உண்டு பண்ணப்பட்டது எதுவோ அதுதான் இந்திரியம் அப்படின்னு. ஏன்னா இந்திரியங்கள்லாம் சாத்விக அகங்காரத்தினால தான் உண்டாருது. பிராணனானது சாத்விக அகங்காரத்தினால உண்டால. பிராணன்றது வாயுன்றது ஸ்பர்சத்தன் மாத்திரத்தினால உண்டாருது. அதனால இந்திரிய லட்சணம் சாத்விக அகங்காரத்தினால உண்டு பண்ணப்பட்டது. அந்த லட்சணமானது பிராணன்ல இல்லாததுனால பிராணன் இந்திரியம் இல்லை அப்படின்னு பிராணன் இந்திரியம் அல்ல அப்படின்றது இங்கே நிரூபணம் பண்ணப்படும்.